حمد و ثنا، تعریف و تمہید ابتدا سے لے کر انتہا تک اس حضرت اللہ جل شانہ کے لیے جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، بلکہ تنہا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج ایک بار پھر موقع دیا، ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم پھر اللہ کے اس مقدس گھر میں جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں سے زیادہ، جتنی بھی ریت ہے ان کے زروں سے زیادہ، جتنا بھی پانی ہے سمندر میں ان کے قطروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی درود رحمت، درود عظمت، درود و برکات منور فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ میرے دوستو، عزیزو، میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک دو آیتیں جو پیش کی ہیں، سورہ بقرہ آیت 2 سے 3 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن کے بارے میں یہ کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، اور ساتھ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے۔ آگے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان تماموں نے غیب پہ ایمان لایا ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لایا تھا۔ اور آج کے مسلمان خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کے سامنے کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے؟ اللہ کی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہیں پر الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے غیب پر ایمان لایا۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا دور دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرماتے ہیں، پھر قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہماری پرہیزگاری کو آپ چیک کر لیجئے، ہم کتنے پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے غیب پر ایمان لایا۔ اور آج ہمارا ایمان کتنا ہے؟ دن رات جو سبق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دن رات جو سبق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت ہمیں غیر مسلم کو دینی تھی، آج اس قسم کا ماحول ہے کہ وہی دعوت ہمارے مولوی صاحب آج کے مسلمانوں کو دیتے آ رہے ہیں اور غیب پر ایمان۔ اور آگے فرماتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، ماہ رمضان ختم ہوا اور نمازوں کی چھٹی، ماہ رمضان ختم ہوا اور نمازیوں کی چھٹی۔ حالانکہ فرض عین میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، میں نے آپ کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث جو ہے پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو تھی وہ
तौहीद के बारे में फरमाया, उसके बाद फरमाया क़ीमुस्सलाह, यानी कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने अल्लाह की एक आयत जो कुरान में है क़ीमुस्सलाह, उसका इनकार कर दिया। और जिसने अल्लाह की इनका आयत का इनकार किया, जिसने कुरान का इनकार किया, उसने कुफर किया। ए मुसलमानों, आप मुझे बताओ हम कितने पानी में हैं, हम कितनी नमाजें ज़ाया करते हैं जो कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं। और आज हम जो कि नमाजों को इस तरह ज़ाया करते हैं जैसे कि हम पर फ़र्ज थी ही नहीं। हालांकि नमाज फ़र्ज़ आइन, जिस तरह से आप हजरात के सामने में इस तरह से एक मिसाल पेश करता हूँ। एक स्टूडेंट है, जिस तरह से उसे अपने साल में 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं और 5 सब्जेक्ट में से अगर उसका एक सब्जेक्ट फेल हो जाए तो रिजल्ट में उसका रिजल्ट अनक्वालिफाइड आता है या डिसक्वालिफाइड आता है। तो तब तक उसका रिजल्ट क्वालिफाइड नहीं आता जब तक ना वो 5 की 5 किताबें पास करे। इसी तरह से इस्लाम में जो हदीस भी है, जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान भी है, 5 के 5 इरकान जो मुसलमान के पूरे होंगे तब जाके एक मुसलमान अल्लाह के दीन इस्लाम के फ़राइज़ों को अदा कर सकता है। और कब्र के बारे में आया है, फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब एक मैयत को कब्र में दफन किया जाता है, चाहे वो नेक बख्त हो या फिर वो गुनहगार हो, सारे रिश्तेदार लवाकिन जो इसके हैं वो कब्र के बाहर से वापस आ जाते हैं। और कब्र में उसके साथ क्या जाता है, फरमाया कि जब मुनकर नकीर उनसे फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, जहन्नम के फरिश्ते अजाब देने के लिए आते हैं, तो उसके सर के सामने जो सर पर नमाज बैठी होगी वो उनसे कहेगी कि यहाँ से अजाब नहीं करने देंगे हम, क्योंकि इस बंदे ने मुझे पूरी ज़िंदगी में एक बार भी कज़ा नहीं किया है। और हमारी हालत देखो, हमारी हालत ऐसी है कि जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे पास नमाज की कोई निशानी ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम नमाज अदा करते हैं, 5 टाइम में से 4 मिल गए तो अपने आप को नमाजी कहते हैं, 3 भी मिल गए तो नमाजी कहते हैं, 2 भी मिल गए तो नमाजी कहते हैं। असल में हदीस में आया है कि यही वो बेनमाजी, इन्हीं को कहा जाता है जो नमाज में 4 पढ़कर 1 को छोड़ दें, यानी कि जिड़ा। लेकिन अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन भी सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। हक बताने के लिए हमारे पास एक जगह है, यहाँ पर सिर्फ कुरान और हदीस पेश किया जाता है। अगले वाले को सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है तो खुदा हाफिज। आज मेरा मौजू नमाज के ऊपर है, लेकिन साथ साथ में इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित करेंगे और अल्लाह के कुरान से भी साबित करेंगे। बाकी हमारा इज्मा जो है वो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। बाकी हम हर किसी की कदर करते हैं, जो भी हैं उलमाए हक हैं, चाहे वलीउल्लाह हैं, चाहे दीन के जो इसाब इकबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने बुज़ुर्गान दीन हैं, जिन्होंने दीन को हमारे लिए आसान किया, हमारे तक पहुँचाया, तो उनकी दिल से हम इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं। लेकिन मसला यह है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि आप मेरी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, हाँ उसके बाद अपने अमीर की इताअत करो। अगर आप लोगों को इख्तलाफात हो जाए फ़ौरन कुरान और हदीस की तरफ रुजू करो। यानी कि जो मसले आज पेश हुए हैं हमारे साथ, जो इख्तलाफात हो चुके हैं, जो फिरकावारियत बन चुकी है, इसके बावजूद भी हम कुरान और हदीस की तरफ रुजू नहीं करते।